Hello, friends. Today I'm going to take up personal investment management and session 13 for BCom students. Uh, in this session, it's a unit number 3 related to stock market, investment in stock market securities, and meaning of stock market securities will be discussed. In the previous chapter, we have discussed about need for investment, principles of investment, and various investment avenues. Learning objectives at the end of the chart studies, we'll be able to know the meaning of the stock market securities and its features. The session outcome is that the students will be able to know the meaning of various financial instruments and its features. Now, let's go into the introduction part of stock market. Stock market or stock exchange are the pillars of capital market. It provides the necessary infrastructure for secondary trading of securities issued by various companies to the public at large as per the guidelines and regulations set forth by exchanges and SEBI. Is the market in which shares of companies are issued and traded either through exchanges or over the counter markets. Provides companies with access to capital in exchange for giving investors a slice of ownership in the company. Stock market investment gives two types of returns incomes to investors. It's dividend income and capital appreciation. ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅದು ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಆ, ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಜನರಿಂದ ಪಾಲು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೆ. ಆ ಪಾಲು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಜನರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಜನರು ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಸೇಲ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವೇರ್ the companies issue shares to the public, and then that shares can be again exchanged with the people who would like to buy that shares, and the people who would like to sell that shares can be organized. It provides necessary infrastructure for secondary trading of securities issued by various companies to the public at large as per the guidelines and regulations set forth by the exchanges and SEBI. ಅದು ಬೇಕಾದಂಥ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಸೆಬಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರವಾಗಿಯೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಕಂಪನೀಸ್ ಆಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಥ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್ ಆರ್ ಓವರ್ ದ ಕೌಂಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್. ಓವರ್ ದ ಕೌಂಟರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಂಪನಿಯ ಜನರಿಗೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಶೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಲು ಅಥವಾ ಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಾಗಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಎರಡು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ. ಒಂದು, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಕಮ್ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಲಾಭಾಂಶದ ಒಂದು ಪಾಲನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಈಸ್ ದಿ distribution of profit earned by the company to the shareholders. The company earns profit, but it distributes dividend. But distribution of dividend is not mandatory as per the Companies Act. But then, in order to keep the company's name going, the company may issue dividend to the shareholders. But the dividend income is not just sufficient for the some of the investors, because dividend is paid based on the face value of the shares, and it would be a small income for the individuals. But individuals wants to make quick money and more money, so they take risk of buying in shares. So for that, sometimes they may get more price than what they have bought. For example, they bought if you buy Infosys shares for 2,000 rupees, and tomorrow the price is going to be 2,500, then the 500 rupees difference what we get is a profit. So that profit could be happening
maybe within one day or within one trading session, or it could be 1 year, or it could be 6 months, whatever it may be. But there is a capital appreciation in the increased market value of shares. For that, people are investing. That's the most important objective of investment in shares. The stock markets can be split into basically two sections. ಎರಡು ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, where new issues are first sold through initial public offerings, and the additional primary issues to existing shareholders through follow on public offer. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜನರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಅಂತ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತ್ರ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ದ ಜನರಿಗೆ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಈಗ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಆನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ IPO ಮತ್ತು ಫಾಲೋ ಆನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫರ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಲ್ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ವೇರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಬೋತ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ನಮ್ಮಂತ ಜನರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರು ಇರ್ತಾರೆ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, IFCI ಇರ್ಬೋದು, LIC ಇರ್ಬೋದು, UTI ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ದುಡ್ಡನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ, ಅಂದ್ರೆ ವಿದೇಶಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್, ನಾವೊಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ 200 years ಓಲ್ಡ್. ಭಾರತದ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ 200 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹುಂಡೀಸ್, ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ವೇರ್ ಇನ್ ಯೂಸ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದ ಮಿಡಿವಲ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಹುಂಡೀಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಹುಂಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಲ್ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹುಂಡೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅಥವಾ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್? ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ which can be transferred or endorsed from one person to another person, which is an acknowledgement of debt. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಸಾಲ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಸಾಲವನ್ನ ಈಗ ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಸಾಲ ಕೊಡುವವ ಸಾಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಾಲ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವವನಿಂದ ಒಂದು ರಿಸಿಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ರಿಸಿಟ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇಗ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಕೂಡ ಹಸ್ತಾಂತರ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್ containing an unconditional order signed by the maker directing to pay certain sum of money to the person or to the bearer of instrument ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ. The first organized stock market was governed by the rules and regulations came into existence in the form of Native Shares and Stock Brokers Association in 1875. ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂತಹ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಆರ್ಗನೈಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆದದ್ದು 1875ರಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ನೇಟಿವ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಫ್ಟರ್ ನ್ಯೂಮರಸ್ ಚೇಂಜಸ್, ತುಂಬಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಆ ಚೇಂಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮುಂಬೈ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಥವಾ BSE ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, NSE ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಶೇರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಉತ್ತಮ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ಅದು ನೀಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. In between, several other exchanges were launched, and some of which BSE and NSE are the prominent with the huge trading volumes. ತುಂಬಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ
ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು 22 ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಹೋಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ BSE ಮತ್ತು NSE ಮಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇದನ್ನ 1992ರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅದು ತುಂಬಾ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ತಂದಿತ್ತು. ಬದಲಾವಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೇರೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ರಿಂಗಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್, ಶೌಟ್ ಮಾಡಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈ ಔಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ಗಳಿದ್ರು. ಆ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ಗಳು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಲೋಪದೋಷಗಳು ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಲು, ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಲು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅದು ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ತನ್ನ ಛಾಪನ್ನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಹಸ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವ್ರು ಯಾರು? ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸೆಬಿ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ಅಫೇರ್ಸ್, ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಈಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದನ್ನ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್? ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕ್ಲೇಮ್ ಆನ್ ಮನಿ. ನಿಮಗೆ ರಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆ. ರಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಫರ್ನಿಚರ್, ಟೂಲ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ನಿಜವಾದಂತಹ ಅಸೆಟ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕ್ಲೇಮ್ ಆನ್ ಪೇಪರ್, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಎಟ್ ಅ ರೀಸನಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್. ಅದನ್ನ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಬಹುದು, ಕ್ಯಾಶ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಆಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟೇಬಲ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟೇಬಲ್ ಡೆಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಅದನ್ನ ಇಕ್ವಿಟಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮತ್ತು ಡೆಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಕ್ವಿಟಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಹುದು. ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೇಪರ್, ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್, ಟ್ರೆಸರಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಏನು ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್? ಭಾರತದ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿನ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ರೀಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ದುಡ್ಡನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ಗೆ. ಮೂರನೆಯದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ನಿಯಮ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್, ಅದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಡೀಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಸೆಬಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಸೆಬಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಯಾವುದಲ್ಲಿದೆ? ಈಕ್ವಿಟಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆದ ಕಾಮನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಒಂದು ಈಕ್ವಿಟಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಮನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಈಕ್ವಿಟಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಿಟೀಸ್ ವಿಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇದರ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆರ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಅದು ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಡೆಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾಂಡ್ issued by public company held by another company. Debt security is expected to be held for more than 1 year. It should be long-term investment. ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿನ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಒಂದು ಪೀಠಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಲಿಸನಿಂಗ್. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ವರೀಸ್ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಂತರ ನಮಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಲಿಸನಿಂಗ್. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ.